हेलो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? अच्छे हो? हाँ, चलिए आज के लेक्चर में हम हिंदी में 10वां चैप्टर जिसका नाम है बाल कहानी यानी कि बाल वार्ता। अभी यहाँ पर हमें कुछ बाल कहानियाँ दी गई है, तो पेज नंबर 29 यानी 29 पर हमें यह बाल कहानी दी गई है। तो चलिए सबसे पहली कहानी है चतुर खरगोश। तो शुरू करते हैं हम कहानी। एक जंगल था, उसमें शेर, हिरण, हाथी, खरगोश, बाघ आदि पशु रहते थे। शेर जंगल के पशुओं को खा जाता था। सभी दुखी थे। पशुओं की सभा हुई, फिर सब शेर के पास गए। उन्होंने शेर से विनती की, हर रोज़ एक जानवर आपके पास आएगा, उसे आप खाइएगा। अब क्या होता है कि एक जंगल था, उसमें बहुत सारे पशु थे, शेर, हिरण, हाथी, खरगोश, बाघ। तो वह सब जंगल में रहते थे। शेर है वह जंगल के हर पशुओं को क्या करता था, खा जाता था, सबको दुखी करता था। तो सभी पशुओं ने क्या की, एक मीटिंग यानी एक सभा का आयोजन किया। उसमें सभी ने नक्की किया कि हर रोज़ एक जो जानवर है वह अपने आप ही चला जाएगा। किसके पास? शेर के पास। तो ऐसा होता है, शेर खुश हो जाता है। एक दिन खरगोश की बारी आई। वह चतुर था। उस समय शेर बहुत भूखा था। खरगोश उसके पास पहुंचा। उसने शेर को बताया कि रास्ते में एक दूसरा शेर बैठा है। उसने मुझे कहा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यह सुन शेर दहाड़ा, चल मुझे दिखा। तो अब मैं यह कहानी आपको गुजराती में बता देती हूँ, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। હવે બને છે એવું કે એક જંગલમાં આવી રીતે બધા ભેગા રહેતા હોય છે, અને પછી જ્યારે સિંહ છે એ બધા પ્રાણીઓને આવી રીતે ખાય છે, તો બધા લોકો નક્કી કરે છે કે આપણે સભા યોજીએ, અને સભામાં એવું નક્કી કરે છે કે દરરોજ એક જાનવર સ્વેચ્છાએ પોતાને સિંહના હવાલે કરશે, અને સિંહ તો ખુશ થઈ જાય છે આ વાતથી। તો એક દિવસ થાય છે એવું કે હિરણનો વારો આવે છે, પછી હાથીનો વારો આવે છે, એમ કરતાં એક દિવસ સસલાનો વારો આવે છે। અને સસલું તો એકદમ પાક્કું ચતુર હતું, હોશિયાર હતું। સિંહને લાગી હતી બહુ ભૂખ, એટલે સિંહ છે એ સસલાની રાહ જોવે છે। અને બને છે એવું કે સસલું છે એ તો આરામથી ટહેલતું રસ્તામાં ફરતું આવે છે, અને સિંહને જોઈને શું કહે છે કે હું તો ફટાફટ સવારે ઘરેથી નીકળી જ ગયો તો વહેલો, પણ આ તો રસ્તામાં છે ને એક તમારા જો બીજો સિંહ મળી ગયો। કેવો ચાલાક કહેવાય। હવે જો સિંહને જઈ અને ન્યાય એને ગુસ્સો અપાવે છે કે મને તો રસ્તામાં તમારા જેવો બીજો એક સિંહ મળી ગયો હતો, એટલે મારે તો ત્યાં રોકાવું પડે। કૂવામાં મેં ડોકું કર્યું ને તો ત્યાં તમારા જેવો એક સિંહ હતો। તો હવે આ સિંહ છે ને એમ કહે છે કે ચાલ તું મને ત્યાં લઈ જા। કોણ છે એવું બધું કે મારા જંગલમાં મારા સિવાય બીજું પણ કોઈ રાજ કરી શકે? તો જો હવે શું બને છે, दोनों निकल पड़े। दूसरे शेर की खोज में खरगोश उसे एक कुएं के पास ले गया। शेर ने पानी में देखा, पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसे दूसरा शेर समझकर शेर पानी में कूदा और पानी में डूबकर मर गया। चतुर खरगोश बच गया। उसने अपनी चतुराई से जंगल के प्राणियों की जान बचाई। હવે જો બે નીકળે છે કૂવા પાસે કે છે વળી કોણ આ બીજો સિંહ, અને ખરગોશ એટલે કે સસલું તો એકદમ ખુશાલ થઈ અને થોડુંક હિંમત લઈને જાય છે, અને સિંહને ક્યાં લઈ જાય છે? પાણીમાં। પહેલાં તો સિંહ ગર્જના કરે, તો સામેથી પાણીમાંથી સિંહની ગર્જના થાય છે। પાણીમાં તો આપણો પડછાયો દેખાય ને, તો સિંહે શું કર્યું? ડોકું કાઢ્યું પાણીમાં, તો એને તો બીજો સિંહ દેખાણો ત્યાં। તો એને શું કર્યું કે હું આ સિંહને મારી નાખું, અને પોતે મારી છલાંગ અને પાણીમાં પડી ગયો, અને પાણીમાં પડીને નવરો થઈ ગયો।
સિંહ પછી બચી શકે પાણીમાંથી? કેમ બહાર આવે? અને સસલાને પણ એકદમ આનંદ થઈ ગયો અને એ કે લે તું પણ લેતો જા, તું પણ મને યાદ રાખીશ. અને જંગલના બધા પ્રાણીઓને કોણ બચાવે છે? આ સસલું બચાવી લે છે. અહીંયા આપણી વાર્તા છે એ પૂરી થાય છે. એના પછીના નીચેના પ્રશ્નો છે એ હું તમને પીડીએફમાં લખીને મોકલીશ. બરાબર, ચલો હવે પેજ નંબર 30 काढ़ो जोई। चींटी और कबूतर। यहाँ पर हमें दूसरी कहानी पढ़नी है जिसका नाम है चींटी और कबूतर। एक जंगल में एक नदी बहती थी। उसके तट पर एक पेड़ था। उस पर कोई एक कबूतर, तोता, कोयल, मैना, तीतर आदि पक्षी रहते थे। पेड़ के नीचे चींटिया का बिल था। एक दोपहर को एक शिकारी आया। एक कबूतर डाली पर आंखें मूंदे बैठा था। शिकारी ने उसका शिकार करने के लिए तीर निकाला। कबूतर पर निशाना लगाने के लिए तीर को कमान पर चढ़ाया। चींटी ने यह देखा। चींटी ने सोचा यह तो कबूतर को मार डालेगा। तुरंत उसने शिकारी के पैर में काटा। शिकारी के हाथ से तीर गिर गया और शिकारी का निशाना चूक गया। कबूतर बच गया। कुछ दिन बाद उसी कबूतर ने देखा कि चींटी नदी में गिर गई है, वह पानी में डूब रही है। तुरंत कबूतर ने पेड़ का एक पत्ता पानी में डाला। चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई। चींटी भी बच गई। इस तरह चींटी और कबूतर ने एक दूसरे की जान बचाई। वे दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र बन गए। चलिए तो यह कहानी मैं आपको समझाती हूँ। एक जंगल हतुं, एमां एक झाड़ हतुं। ई झाड़ पर कबूतर, कोयल, कागड़ो, पछी पोपट, मैना बधा रहता था। अने झाड़नी नीचे चींटी एटले के कीड़ी रहती थी। कीड़ीओना दर हता। तो एक वखत एक शिकारी आवे छे जंगलमां। कबूतर छे डाળી ઉપર શાંતિથી બેઠું હોય છે, એનું ધ્યાન નથી હોતું એટલે શિકારી છે ને એનો શિકાર કરવા માટે તીર ચડાવે છે અને આ છે કીડી છે એ આ દ્રશ્ય જોઈ જાય છે। કીડી શું કરે છે? શિકારીના પગ ઉપર ચટકો ભરી લે છે અને ચટકો ભરે છે એટલે એનો નિશાનો છે ચૂકી જાય છે અને કબૂતર બચી જાય છે। કબૂતર ઉડી જાય છે ત્યાંથી અને તે એની જાન બચાવી લે છે। હવે આવું થાય છે ત્યાર પછી થોડા સમયમાં પાછું જે આ કીડી હોય છે ને એ પાણીમાં પડી ગઈ હોય છે અને તે પાણીમાં પડી જાય છે અને તે ડૂબવા લાગે છે। ત્યારે કબૂતર છે એ ઝાડમાંથી એક પાંદ લઈ અને કીડીને પાણીમાં પાંદ નાખે છે અને કીડીને શું કરે છે? પાંદમાં લઈ લે છે અને પછી પાંદડું છે પોતે પાણીની બહાર કાઢી લે છે અને આમ તે કીડીનો જીવ બચાવે છે। આમ તે બંને એકબીજાનો જીવ પણ બચાવે છે અને એકબીજાના સારા મિત્રો પણ બને છે। તો અહીંયા પણ આપણી આ વાર્તા બીજી પૂરી। પહેલી વાર્તા સસલાની હતી, આ બીજી છે ચીંટી એટલે કીડી અને કબૂતરની છે અને ત્રીજી વાર્તા છે એકતા में बल। यह हमारी आज की तीसरी वार्ता है जिसका नाम है एकता में बल। एक गांव था, उसमें किसान रहते थे। उसका नाम करसन था। उसकी खेती अच्छी थी। उसके पास हल, बैलगाड़ी सभी कुछ था। उनके 4 बेटे थे। वे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। यह देखकर करसन बहुत परेशान रहते थे। उन्होंने चारों को बहुत समझाया मनाया परंतु उनका झगड़ना बंद नहीं हुआ। एक बार करसन बीमार हो गया और उन्होंने चारपाई पकड़ ली। बेटों ने लड़ाई झगड़ा अभी तक बंद नहीं किया था। उन्हें समझाने के लिए चतुर किसान ने एक तरकीब ढूंढ निकाली। नौकरों से लकड़ियों की गठरी मंगवाई। फिर चारों बेटों को अपने पास बुलाया और चारों को एक एक लकड़ी दे दी। बेटे कुछ समझ न पाए, लकड़ी हाथ में लेकर सब खड़े रह गए। पिता ने कहा अब अपनी अपनी लकड़ियाँ तोड़ दो। लो इसमें कौन सी बड़ी बात है? कहकर सबने लकड़ी तोड़ दी। पिता ने कहा शाबाश। फिर बड़े लड़के के हाथों में 3-4 लकड़ी की गठरी पकड़ाई। कहा लो बेटे उसे तोड़ डालो। उसने काफ़ी मेहनत की किंतु तोड़ न पाया। फिर दूसरे बेटे को तोड़ने के लिए कहा किंतु वह भी तोड़ न पाया।
इसी तरह से चारों ने कोशिश की, कोई न तोड़ पाया। बेटे पिता की बात समझ गए। सबने पिता के पैर पकड़कर कसम ली कि अब वो कभी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और मिलजुल कर रहेंगे। यह सुनकर पिता बहुत खुश हुआ और चारों बेटे एकता के बल को समझ गए थे। चलिए अब मैं इसे समझा देती हूँ। હવે એક ગામ હતું, ગામમાં એક કિસાન રહેતો હતો, નામ હતું એનું કરશન. કરશનને ખેતીવાડી હતી, એની પાસે હળ, બેલગાડી, બળદગાડું બધું જ હતું. એક પણ એને ઘટતું નહોતું, બધી સુવિધાઓ હતી. પણ એને પ્રશ્નો કંઈક એવો હતો કે એને 4 છોકરાઓ હતા અને ચાર છોકરાઓની આપસમાં બનતી નહોતી. આપસમાં હંમેશને માટે ઝઘડો કરે અને એકબીજાથી લડાઈ ઝઘડો જ કરતા રહે છે. તો બને છે એવું કે કિસાન છે એ બહુ ચિંતિત થાય છે. હવે એને થોડાક સમયમાં એને એક બીમારી આવી જાય છે. તે 4 બાય એટલે કે એને સાવ આરામદાયક જિંદગી એની થઈ જાય છે કે એને હંમેશા માટે એવી રીતે જ રહેવું પડે. તો એવામાં એ ચિંતિત બને છે કે મારા 4 છોકરાઓ છે એ આવી જ રીતે ઝઘડતા લગડતા રહેશે તો પછી એનું કોણ કરશે. એટલે કિસાન છે એ બહુ હોશિયાર હોય છે. એટલે કરશન એવું કરે છે, કરશનદાસ છે ભાઈ, એ એવું વિચાર કરે છે કે આ લોકોને મારે સબક શીખવાડવો પડશે. એ એના નોકર પાસેથી લાકડીઓ મંગાવે છે. 4 છોકરાઓને લાઈનમાં ઊભા રાખે છે અને ચારેયના હાથમાં પહેલાં એક લાકડીઓ આપે છે અને શું કહે છે કે લ્યો બેટાઓ, આ બધા તમે 4 આ એક લાકડીને તોડી નાખો. તો બધા છોકરાઓ કહે છે આમાં શું મોટી વાત છે અને બધાય એક લાકડી છે એ તોડી નાખે છે. બને છે એવું કે ત્યાર પછી કરશન છે એ મોટા છોકરાના હાથમાં 3 થી 4 લાકડીઓનો જે બાંધો હોય છે એક સાથે આપે છે અને કહે છે કે લે બેટા હવે તું આને તોડી નાખ. તો મોટા છોકરાથી એ નથી તૂટતી. પછી એનાથી નાનો છોકરો ટ્રાય કરે છે. એમ 4 છોકરાઓ પ્રયત્ન કરે છે પણ એકેયથી લાકડીઓ તૂટતી નથી. અને 4 છોકરાને સમજાઈ જાય છે કે પિતાજી એને શું સમજાવવા માંગે છે. પિતાજી એને સમજાવવા માંગે છે કે તમે જ્યારે એકલા હોવ છો ત્યારે તમે એટલા સક્ષમ નથી હોતા, એટલા બળપૂર્વક તમે કામ ન લઈ શકો, પણ તમે તમારા પરિવાર સાથે, તમારા ભાઈઓ સાથે જો એક સાથે હોવ તો તમારા કોઈની તાકાત નથી કે તમને હરાવી દે અને તમને નુકસાન પહોંચાડી શકે. એટલે આ વાર્તામાંથી આપણે પણ શીખવાનું છે અને જે કિસાન છે એના બાળકોને પણ શીખવે છે કે એકતામાં હંમેશા બળ હોય છે. એકતા હોય તો તમે કોઈ પણ કાર્ય કરી શકો. આમે તમારું પરિવાર તમારી સાથે હોય, તમારા મમ્મી પપ્પા અને ભાઈ બહેન, દાદા દાદી, આખું પરિવાર તમારી સાથે હોય ત્યારે તમે મોટામાં મોટી મુશ્કેલીને પણ પાર કરી શકો છો. અને તમે એની બદલે એકલા વ્યક્તિ હો તો તમને ખૂબ જ મુશ્કેલી પડે છે અને ઘણી વખત તમે નાકામયાબ એટલે કે તમે સફળ ન પણ બનો. બરાબર. ચાલો તો અહીંયા આપણી 3 વાર્તા પૂરી થાય છે. તમને બધી સમજાઈ ગઈ હશે વાર્તા સરસ રીતે. બરાબર. બધા પ્રશ્નોના જવાબ હું તમને પીડીએફમાં મોકલવાની છું. ઓકે, તો લખી લેજો પ્રશ્નોના જવાબ અને વ્યવસ્થિત પાછું વાંચી પણ લેવાનું છે. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી બાય.